వెల్కమ్ బ్యాక్ స్టూడెంట్స్. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు 2 డైమెన్షనల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను 3 డైమెన్షనల్ 3D stress strain relationship is one of the very important question, and this derivation may come in the exam for sure for the long mark directly 10 mark question. సో ఇక్కడ 3 డైమెన్షనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చేయాలి, దీని డెరివేషన్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ. ఫర్ ఎ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ we know that for the stress strain relation come from the generalized Hooke's law, isn't it? Whatever the relations we talk about in mechanics of solids that were derived from Hooke's law. Hooke's law lo manam em chestam, stress is directly proportional to strain, isn't it? That is for 1D. The properties of the material, what are the properties of the material? Young's modulus, rigidity modulus, alage Poisson's ratio are nothing but the properties of the material. Meeru 2 dimensional plane stress analysis video kanuka చూడనట్లయితే ఫస్ట్ అది నేర్చుకొని దాని తర్వాత ఈ వీడియోని అండర్స్టాండ్ చేస్తూ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి నాతోని, సో దట్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఎస్టర్డేస్ స్ట్రెయిన్లో ప్లేన్ స్ట్రెస్లో మనం ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ ఎప్సిలాన్ వై గురించి మాట్లాడాము. అలాగే మనం ఈ డెరివేషన్ ఇక్కడ 2 టర్మ్స్లో రాసాం, ఎక్స్ టర్మ్లో వై టర్మ్లో, isn't it? Now as we are talking about the 3 mutually perpendicular lines, so we could able to work out in x direction, y direction as well as the z direction. So what happens with this? In x direction we know that stress is directly proportional to strain, and from that we have to write that sigma equals to Young's modulus into strain, and from strain we can write that is sigma by epsilon Young's modulus, dear students. This we know that. So keeping in view that in the Poisson's ratio will be negative with the other terms like y term and the z term. Only x term కాబట్టి sigma by e వస్తుంది. మిగతా టర్మ్లో ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నెగిటివ్ బై ది నెగిటివ్ రిమైనింగ్ అదర్ y term as well as z term by e. ఇలా ఈక్వేషన్ రాయాలి. అలాగే yలో ఏమవుతుంది? sigma y by e will be positive and the other directions like x and z will be of negative Poisson's ratio by sigma by e with respective y, that is x and z will be the negative. Similarly with z, strain in z direction లో ఏమవుతుంది? ఓన్లీ z direction stress upon Young's modulus will be the positive, the remaining will be the Poisson's ratio of negative value of sigma x by e and negative value of Poisson's ratio into sigma y by e. ఈ 3 రిలేషన్స్ మీకు తెలియాలి. ఎలాగైతే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా అడుగుతారు కాబట్టి మీరు రిలేటెడ్ విత్ రెస్పెక్టివ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుకు రావాలి. లేదా నార్మల్గా మాత్రం మనకి ఏముంటుంది, ఇది మాత్రమే ఉంటుంది. XYZ డైరెక్షన్ కాబట్టి పాజిటివ్ మాత్రం ఆ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, మిగతాది నెగిటివ్లో ఉంటుందని అర్థం. ప్లీజ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, as the stresses are there and the strains are there, these all are said to be what? Normal strains, isn't it? So what are the shear strain? The shear strains are nothing but gamma xy, gamma yz and gamma zx in the 3 dimension. We know that shear stress is directly proportional to shear strain. Shear stress is directly proportional to, that means tau is nothing but this. So upon this, how you can write? So we know that tau is directly proportional to gamma, shear stress is directly proportional to shear strain. So upon equating that, the property of the material coming to the picture with the shear strain, that is nothing but the rigidity modulus, which we all know that. So I want the strains, so strain is being kept here, that becomes tau by g. So we know that g rigidity modulus for the material is given as E upon 2 into 1 plus Poisson's ratio. So I need to write in what terms here now? xy term, yz and zx term. So gamma xy will be what? From this, g is nothing but this value I have substituted, that become reciprocal 2 into 1 plus Poisson's ratio by E, getting into tau xy. Similarly yz, in the place of yz comes, in the place of zx comes. The remaining all parameters are same here. You should know this common thing. Later what I am going to do here is adding the equation 1 2 3. ఇప్పుడు 1 2 3 ఈక్వేషన్ యాడ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఈ ఈక్వేషన్ మీరు నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో ఆల్ ద స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ బీయింగ్ యాడెడ్ హియర్. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఐఎమ్ పుటింగ్ దిస్ ఆల్ హియర్, all the 3 terms are being kept here. Later I am taking sigma x by e common, sigma x by e common. Sigma x by ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది, 3 ప్లేసెస్లో ఉంటుంది, అవును. Getting? So then this becomes 1 minus Poisson's ratio, and minus Poisson's ratio will be here factor. Similarly sigma y by e is common. 3 terms sigma y by e ఉంటుంది, ఒక దగ్గర పాజిటివ్ ఉంటుంది, మిగతా దగ్గర నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఓకే, when you practice this after while working with me, you will be able to understand. Yes, do not just listen and do not just watch the video. Please try to put it on the paper so that you could gain the knowledge. Sigma z by e ఇక్కడ ఉంటుంది 1 minus Poisson's ratio minus 4. This is nothing but the
addition of all the normal strains, addition of all the normal strains. So upon this, what I am doing, I am taking common of this 1 minus 2 nu అవుతుంది, పాయిజన్స్ రేషియో అవుతుంది, అవునా? ఇందులో కూడా 1 minus 2 into పాయిజన్స్ రేషియో, 1 minus 2 into పాయిజన్. సో దిస్ 1 minus 2 into పాయిజన్స్ రేషియో డివైడెడ్ బై యంగ్స్ E is taken out. సో సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జీ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. నేను దాన్ని ఈక్వేషన్ 7 అంటున్నాను, మిగతా వీటిని 4, 5, 6 అంటున్నాను. Hope you are getting that. Hope you are catching. If you are not getting, make the video, pause the video and try to understand. So from the above equation we rewrite what I am writing from this above equation. ఈ ఈక్వేషన్ లో నుంచి నాకు స్ట్రెస్సెస్ కావాలన్నా స్ట్రెయిన్స్ కావాలన్నా నేను ఎలా మార్చుకోవాలనేది మార్చుకోవచ్చు మనం. సో సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు, అప్పుడైతే ఏం చేయాలి, సిగ్మా వై సిగ్మా జెడ్ని అటువైపు పంపించాలి. గెటింగ్? సో సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ I have written here, please do concentrate, that becomes E into this complete thing, into 1 minus 2 nu minus sigma x. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ కావాలి అన్నాను నేను ఇక్కడ, కాబట్టి మిగతా టర్మ్స్ అన్నీ అటువైపు వెళ్ళిపోతాయి, రైట్ వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టు. గెటింగ్? దాట్ బికమ్స్ ది 8th ఈక్వేషన్. నా వాట్ యూమ్ గెటింగ్, సబ్స్టిట్యూట్ ద 8th ఈక్వేషన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1లో పడేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఏంటి, ఇది ఇజంట్ ఇట్, నార్మల్ స్ట్రెయిన్. మళ్ళీ నేను మీకోసం ఇక్కడ రాసినాను, సేమ్ అదే నేను ఇక్కడ రాసినాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్లో మనం మార్చుకోవాలి దాన్ని. కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ Poisson's ratio by E, Young's modulus, is taken common from this negative value. So this becomes what, sigma y plus sigma z, sigma y plus sigma z. Getting? So sigma x by E minus Poisson's ratio by Young's modulus, and whichever the value you got for sigma y by z, this value I am going to substitute in this place, dear students. E place lo dani techi nenu ikkada substitute chesina ee value ni మొత్తం సిగ్మా వై బై జీ. గెటింగ్? స్లోగా మీరు అర్థం చేసుకోండి, పేపర్ మీద రాస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో తర్వాత ఏం చేయాలి, నాకు టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్లో కావాలి, కాబట్టి నేను దాన్ని మాడిఫై చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సైడ్ కామన్, దీంట్లో ఈ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ రాసిన ఈ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ మైనస్ this sigma x minus Poisson's ratio and the complete the value of this. So ఇది sigma x కింద డినామినేటర్ లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను, we need to cross multiply that 1 minus 2 nu by the complete 1 minus 2 nu Poisson's ratio. Hope you are getting that. You should be strong in mathematics. So epsilon x into E is being further modified like this multiplied this parameter. So Poisson's ratio is being multiplied even with this parameter. So this becomes what, minus into minus is nothing but plus, and Poisson's ratio into sigma x into 1 minus 2 nu upon 1 minus 2. So these two parameters gets cancelled. Later what I am doing here is, as I told that I want in terms of sigma x, so these remaining all terms I am sending to this left. So what happens, this complete term when I send it to the left, so that becomes the negative, this becomes the positive. ఎట్లుంది అట్లనే రాసిన, సిగ్మా ఎక్స్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ ఇక్కడే ఉంటుంది, అలాగే ఇక్కడ ఇంకో టర్మ్ మిగిలిపోయింది కాబట్టి ఆ టర్మ్ కూడా ఇక్కడ ఉండిపోతుంది అలాగే. Getting, dear students? Now upon cross multiplication, now what I am doing, I am taking this to this, multiplying this. So E into epsilon x into 1 minus 2 nu and mu inside పంపిస్తున్నాను నేను. So mu into E into epsilon x, mu into E into epsilon Ey, mu into E into epsilon z. Getting? Equals to sigma x into, ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ దీని రెండిట్లో కామన్ తీసిన, సిగ్మా ఎక్స్ రెండిట్లో కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ Poisson's ratio. గెటింగ్? అలాగే దీన్ని ఇటువైపు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి ఇటువైపు పంపించేసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది, మల్టిప్లై అయిపోయింది. ఇంత వెరీ క్లియర్ డియర్ స్టూడెంట్. యూ ట్రై టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి, అర్థమవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి. So next what I did here is, I have taken Young's modulus common from all this. So once you take Young's modulus common, so what happens here is epsilon x minus 2 into mu into epsilon x, దీంతో మల్టిప్లై చేసినాం అలా. So mu into epsilon x, E is taken out common from every parameter, E is taken out. మిగతాది ఎలా ఉంది అలాగా రాసేసినాం. గెటింగ్? Now Young's modulus తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమైంది, Young's modulus కామన్ తీసేసినాక ఇది epsilon x, ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఒకటే ఉంది, సో యుల్ రైట్ 1, బట్ 2 mu into epsilon x will be where, in 2 terms here. That becomes what, 2 plus 1, so minus 2 plus 1 is minus of epsilon x. Getting? And plus the same thing will be written here, and this is also same as it is. Later what I did here is that we have epsilon x here
common, so I can take epsilon x common from this. As it is I have written, that becomes 1 minus Poisson's ratio plus the same thing I have written here. So I am making in a form of the properties of the materials which are being multiplied with the normal stresses here. So sigma x remains same, this as it is. Getting dear students, my final thing is that I would like to work out with the sigma x. So I got sigma x from here, so this becomes the denominator for this. It వైపు వెళ్ళిపోతుంది. So ఏమైంది, e by this complete thing into epsilon into 1 minus nu plus this Poisson's ratio into epsilon by Poisson's ratio into epsilon. This is your 9th equation, dear student. This is very lengthy one. If they are asking, they will be asking for sure the direct question like derive the relation for 3-dimensional stress strain relationship and for using finite element method techniques. Getting? This is what. Now for your sake I have written the 9th expression again here. What is that we got? Sigma x అంటే ఇలా వచ్చింది అక్కడ పేజ్లో నుంచి, మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మీకోసం మళ్ళీ రాసిన e by 1 plus nu into 1 minus 2 nu into this becomes the 9th equation. సిమిలర్లీ మనకి ఏం కావాలి, సిగ్మా y కావాలి, సిగ్మా z కావాలి. కాబట్టి సిగ్మా y సిగ్మా z ఎలా అవుతుంది, సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీనిలాగా మళ్ళీ మనం చేయాలి. ఎక్కడైతే ఎలా చేసాము, సిగ్మా y ప్లస్ సిగ్మా z అనేది ఈ ఈక్వేషన్ 7 నుంచి అయితే మనం ఎలా రాసామో, సిమిలర్లీ ఆ 8th ఈక్వేషన్ ఎలాగైతే జనరేట్ అయిందో దాని ప్రకారం మనం ఇప్పుడు సిగ్మా x ప్లస్ సిగ్మా z రాయాలి, అలాగే సిగ్మా x ప్లస్ సిగ్మా y రాయాలి. ఈ రెండిట్లలో నుంచి మనకు ఒక దాంట్లో సిగ్మా z వస్తుంది, ఇంకో దాంట్లో సిగ్మా y వస్తుంది. దాన్ని నేను తీసుకెళ్ళి దీని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దీని ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 2, 3 అంటే ఏంటి, normal strain in y direction, normal strain in z direction, dear student. That's what our name is, what, stress strain relationship. So stress strain రూపంలో రావడం, లేదా దీన్ని బట్టి మనం కూడా రాయొచ్చు ఇమీడియట్గా. సిగ్మా ఎక్స్ ఏమొచ్చింది, ఇది వచ్చింది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడాలి ఇప్పుడు మీరు. మరి ఏంటి డిఫరెన్స్, ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ టర్మ్ ప్లేస్లో 1 మైనస్ న్యూ వచ్చింది ఎక్స్ టర్మ్లో, మిగతా అంట ఎప్సిలాన్ ఇంటూ పాయిజన్స్ రేషియో, ఎప్సిలాన్ జెడ్ ఇంటూ పాయిజన్స్ రేషియో. అలాగే దీనికి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇలా చేసినట్లయితే మీరు దీన్ని చూడండి, కంపేర్ చేయండి. సేమ్ థింగ్ హియర్, బట్ వై ఈజ్ కమ్ ఇన్ ద పిక్చర్. వై టర్మ్ దగ్గర 1 మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా వై వస్తుంది అంతే. మిగతాది ఏమొస్తుంది, పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఎక్స్, పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ ఎప్సిలాన్ జెడ్ వస్తుంది. అలాగే జెడ్ డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది, సేమ్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. జెడ్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మాత్రమే 1 మైనస్ న్యూ వస్తుంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, జెడ్ దగ్గర 1 మైనస్ న్యూ ఉన్నది, వై దగ్గర 1 మైనస్ న్యూ ఉంది, ఎక్స్ దగ్గర 1 మైనస్ న్యూ. మిగతా ప్లేస్లో ఏముంటుంది, పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ దట్ డైరెక్షన్ స్ట్రెయిన్. Getting? Now I gave them as this is 9th equation, this is 10th equation, and this is the 11th equation. You are feeling much difficult here, students? It's very easy if you know this. You make out each and every parameter very neatly so that you will understand. ఇది రాకపోతే మిగతా రావు మళ్ళీ, అందుకోసం చెప్తున్నాను నేను. Now the shear stress. Now we are going to work out what the shear stresses. ఇవన్నీ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఫస్ట్ నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ చేసినాం, నార్మల్ స్ట్రెయిన్ చేసినాం, షియర్ స్ట్రెయిన్ చేసినాం, తర్వాత నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఐడెంటిఫై చేసినాం, తర్వాత షియర్ స్ట్రెస్సెస్ని రాయాలి. షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంది, మనకు షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రెయిన్. దీని నుంచి మనం ఏం రాసినాం, ఇంతకుముందు టౌ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు జీ ఇంటూ గా. Getting? G is nothing but what? You know that. So tau's placed to tau E and G and ఏంది E by 2 into 1 plus. This is xy, so gamma x. Getting, dear students? అలాగే ఇక్కడ ఏం చేసిన నేను, మళ్ళీ ఇది సేమ్ కాన్స్టెంట్ రావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన, నెక్స్ట్ స్టెప్లో సేమ్ E by 1 plus న్యూ, ఈ 2 అనేది కింది తీసుకెళ్ళి ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేసిన 1 minus 2 న్యూ. Getting? Multiply and divide. Multiply and divide. When these both gets cancelled, again the remaining will be this only. కాబట్టి ఏం చేసిన, ఇక్కడ ఈ రకంగా కావాలి నాకు కాన్స్టెంట్స్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్లో పెట్టాలి కాబట్టి E by 1 plus న్యూ ఇంటూ 1 minus 2. 1 minus 2 న్యూ యాడ్ యాజ్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. గెటింగ్ ఇంటూ గామా ఎక్స్వై. గామా ఎక్స్వై అట్లా ఈ రెండు మాత్రమే ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి, ఈ 2 తీసుకెళ్ళి దీని కింద పడేసిన, ఎందుకంటే మన కాన్స్టెంట్ ఇది మాత్రమే ఉంది కాబట్టి. సిమిలర్లీ టౌ వైజెడ్లో ఏం రాయాలి, సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ గామా వైజెడ్ వస్తుంది. సేమ్ ఎట్లా ఉంది అట్లే వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ XY YZ వస్తుంది. ఒక్కటి చేస్తే మీరు అన్ని సిమిలర్గా రాయొచ్చండి, ఇక్కడ ఏం లేదు దీంట్లో. టౌస్ XZ ఏమవుతుంది, సేమ్ అదే అవుతుంది, మళ్ళీ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తారు, గామా XZ వస్తుంది. దీస్ ఆర్ 12th, 13th అండ్ 14th రిలేషన్స్. ఇన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి మనకు, 14 ఉన్నాయి ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాయడానికి దీని మ్యాట్రిక్స్. Now from equation 9 to 14 we get the equations as sigma equals to D ఫామ్లో రాయాలి. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, 9th ఈక్వేషన్ సిగ్మా ఎక్స్
sigma y, sigma z, tau xy, tau yz, tau zx. నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ షియర్ స్ట్రెస్సెస్ రూపంలో రాయాలి. దాన్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాయాలి అని అర్థం. అదే ఫామ్లో రావాలి. సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు డి. విచ్ డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ 3D. మనం అలాగే సిగ్మా ఈక్వల్ టు డి ప్లేన్ స్ట్రెస్ కూడా రాసినాం. అదేమైంది? మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ప్లేన్ స్ట్రెస్ మ్యాట్రిక్స్ కండిషన్ ఫర్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అనాలసిస్. So I have written for you again very clear to put it and satisfy in the matrix form, dear students. కాబట్టి నేను ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఇన్ని ఈక్వేషన్స్ రాసిన 9, 10, 11, 12, 13, 14. అంటే ఏంటన్నట్టు నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్, షియర్ స్ట్రెస్సెస్. అవి ఏంటి? మళ్ళీ ఇక్కడ నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్, ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? షియర్ స్ట్రెయిన్స్ వస్తాయి. So I need to put this in the matrix form. Please try to understand this. We need to write it in the matrix form. ఫస్ట్ ఒకటి చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు, మీరు చేయండి. సిగ్మా ఎక్స్ అంటే ఏంది? ఈ బై 1 ప్లస్ నేనేం రాసినాను ఇప్పుడు? మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాయాలంటే సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు డి ఎప్సిలాన్ అన్న రూపంలో మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ని జనరేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ రిలేషన్స్ యూజ్ చేసి. కాబట్టి నేను ఏం రాసిన? ఆల్ ద స్ట్రెస్సెస్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్, నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ ద షియర్ స్ట్రెస్సెస్. Similarly to the right I have written all the normal strains and with respect to them the shear strains. Whereas as I told that this complete thing to be taken out common, so అన్నిటికీ ఇది కామన్గా ఉంది కాబట్టి నేను అందుకే ఇదంతా ఒక వైపు రాసేసి దీన్ని బయట రాసిన మ్యాట్రిక్స్ బైస్లో ఆల్రెడీ. ఈ మ్యాట్రిక్స్ని సిగ్మా ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ ఆల్ టర్మ్స్తో నేను ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లా రాయాలో చెప్తున్నాను. సో ఇది ఆల్రెడీ బయట రాసినాం కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఎక్స్కి వాల్యూ దగ్గర ఏముంది? 1 మైనస్ పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్. సో అది ఏ ప్లేస్లో వస్తుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లో వస్తుంది. అదేంది? 1 మైనస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 రోస్ వస్తాయి, 6 కాలమ్స్ వస్తాయి మనకు. నెక్స్ట్ ఎప్సిలాన్ వైకి ఏమైనా వాల్యూ ఉందా ముందు? సిగ్మా ఎక్స్ ప్లేస్ వాల్యూలో ఈక్వల్స్ టు ఎస్ న్యూ ఉంది, పాయిజన్స్ రేషియో అది ఎక్కడ ఫిల్ అవుతుంది? You need to read that sigma x equals to this into epsilon x into 1 minus nu. అంటే రీడింగ్ ఎలా చేయాలి? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మనం ప్లస్ పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ ఎప్సిలాన్ వై. జెడ్తో ఏమైనా ఉందా? ఎస్. పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ ఎప్సిలాన్. ఎప్సిలాన్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, పాయిజన్స్ రేషియో. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? గామా ఎక్స్ వై, గామా జెడ్ ఎక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఇక్కడ ఫస్ట్ రిలేషన్లో? ఎక్కడ లేవు, ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి మిగతా ఏమన్నా అయిపోతాయండి? జీరోస్ అయిపోతాయి. గెటింగ్? సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్ సిగ్మా వై. నౌ సిగ్మా వై ఈక్వల్స్ టు దిస్ కంప్లీట్ థింగ్. దిస్ ఇస్ టేకన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిక్స్, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ పాయిజన్స్ రేషియో. With respect to x, with respect to epsilon y, that is what here? Multiplication, matrix multiplication, that will be 1 minus nu. And this is mu, and there is no gamma xy, gamma yz, gamma zx in this relation. Similarly, can we write for this also z also? You try to work out now along with me. So this is mu into xy, mu into xy yx, and z place lo 1 minus. ఇక్కడ కూడా gamma xy, gamma yz ఉందా సిగ్మా zకి? లేదు. కాబట్టి మిగతా 3 టర్మ్స్ ఏమైతాయి? 0 అయిపోతాయి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ సపోజ్ టు వర్క్. అలాగే టౌ xy నెక్స్ట్. టౌ xy ఉందా? ఇక్కడ ఉంది. టౌ xy విత్ రెస్పెక్ట్ టు గామా ఎక్స్, గామా వై, గామా జెడ్ ఉందా ఇక్కడ? ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ లేదు. కాబట్టి ఇది ఏమైనా ఓన్లీ విత్ గామా xy ఉంది. టౌ xy ఈజ్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ విత్ దిస్. సో దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకన్ అవుట్. అంటే ఇది ఏ ప్లేస్లో వస్తుంది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్లో? టౌ xy ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ గామా xyతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ పొజిషన్లో వస్తుంది? 4th పొజిషన్లో వస్తుంది. ఈ 4th పొజిషన్లో ఇది వస్తుంది. కాబట్టి మిగతా అన్నీ ఏమైతే 0 0 0. ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1/2. 1/2 అంటే ఎంత? నేనేం రాస్తానంటే ఇది 1/2ని 0.5 మైనస్ మ్యూ అని రాయొచ్చు దీన్ని. ఓకేనా? రాయొచ్చు కదా. 0.5 మైనస్ మ్యూ అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఇలాగా 1/2 మైనస్ 2 mu by 2. 2 gets cancelled, so this becomes 0.5, this becomes Poisson's ratio. ఆ వాల్యూ నేను ఇక్కడ రాసిన. దీని పక్కన ఇంకా గామా వైజెడ్, గామా జెడ్ఎక్స్ ఉందా? ఈ రిలేషన్లో లేదు. కాబట్టి దీనికి సాటిస్ఫైగా. నెక్స్ట్ మీరు రాయొచ్చు ఇంకా మిగతాయి. టౌ వైజెడ్, టౌ జెడ్ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇది రాయాలి. టౌ వైజెడ్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ దానికి రిలేటెడ్గా రాయాలి మ్యాట్రిక్స్ మాది. టౌ వైజెడ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది? 6th పొజిషన్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 0.5 మైనస్ న్యూ అండ్ 0. ఫైనల్ ఏమవుతుంది? మిగతా ఇవన్నీ గామా ఎక్స్ వైల్ 0, ద లాస్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అంతే కదా. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై టౌ జెడ్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్, దట్ మీన్స్ దిస్ ఇంటూ
0.5 minus nu into gamma zx ఈ ప్లేస్లో ఉంది. మిగతా అన్ని మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ టర్మ్స్ 0 అవుతాయి. కాబట్టి ఇది this is nothing but the D matrix. Which one? From here to here. From where to where? From here to here. This is nothing but sigma. This equals to D matrix, and this is equal to strain. This is what 3D stress strain relationship in matrix multiplication using finite element techniques. This is how you are supposed to work out, and you are supposed to remember this, and this is a 6 by 6 matrix. So E by 1 plus Poisson's ratio, 1 minus 2 minus Poisson's ratio, this matrix to be remembered. This is how you are supposed to work out a 3-dimensional stress strain matrix in finite element methods or finite element. I hope you are going to work out very neatly. చూసారా ఎంత టైం పట్టిందో. నేను మళ్ళీ బోర్డు మీద స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అసలు రాయకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ట్రై చేస్తే మోర్ దాన్ 45 minutes పట్టింది. కాబట్టి నేను ఈ విధంగా రాసి ఫస్ట్ మీకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కాస్త త్వరగా అయిపోతుంది, అర్థం కూడా అయిపోతుంది, మీకు కూడా టైం కొద్దిగా తక్కువ కనబడుతుందని మళ్ళీ నేను ఇది రాసి ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు ఎక్కడైనా అర్థం అవ్వకపోతే మీరు పాజ్ చేసి అలాగే దీని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఇది ట్రై చేయండి. మీకు కంపల్సరీ వస్తుంది. ఒకసారి 2 సార్లు చేస్తే, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో మనకు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ చదవండి. ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ వీడియోస్ అండ్ ఎనీ అదర్ కోర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, dear students, please do not forget to comment and do text and like and subscribe to my channel. I am going to work out the full lecture series of this finite element methods. Hope you are going to like, subscribe and share this with your friends. Thank you.